ناول ہادہ، جس کی رائٹر ہے نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں باب نمبر 2، جہاں سب انجان تھے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم لوگوں نے پہلے ایپیسوڈ میں بہت سارے کیریکٹروں کو جانا تھا، ابھی ہم جسٹ ان سے ملے تھے۔ بہت ساری الگ الگ کہانیاں تھیں، ہر کیریکٹر کی اپنی ہی ایک کہانی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ سارے آپس میں جا کے ایک دوسرے سے مرج ہونے والے ہیں آگے۔ باب نمبر 2 کی جو پہلی چند لائنیں ہیں، یہ لائنیں ہی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ جہاں سب انجان تھے، وہاں جہاں سب انجان تھے اپنے انجام سے، منہ توڑ احساسات اور جذبات کے الہام سے، وہاں جہاں سے آغاز ہوا تھا اس داستان کا جس کے کردار کو پکارا جانا تھا الگ نام سے۔ کیا تم تیار ہو اس داستان کو سننے کے لیے؟ ٹخنوں تک آتی نیلی برانڈڈ شرٹ، آنکھوں پر سیاہ گوگلز، کمر تک آتے سیدھے سنہرے بال جن کی کچھ لٹیں نیلے دوپٹے سے باہر جھلک رہی تھی، منہ میں ببل گم، وہ ارد گرد سے بے نیاز شاہانہ سی چال چلتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر چکی تھی، مگر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بچپن سے عادی جو تھی، کلاس روم کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، سفید مومی لمبی انگلیوں والے ہاتھ، نیلے رنگ کے نیل پالش سے سجے لمبے ناخن، درمیان والی انگلی میں انگوٹھی جس میں نیلا پتھر جڑا تھا۔ کچھ لکھنے کے لیے نہیں لائی؟ خیر، پرواہ کسے تھی؟ سر جھٹک کر وہ کلاس روم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہونے پر بہت سی آوازیں گونجی تھی، مگر یہ کیا، شہزادی صاحبہ کے چہرے پر ناگواری چھا چکی تھی۔ اس نے اسی ناگواریت سے اپنے گوگلز اتارے، ہیزل براؤن آنکھیں تیکھی نظروں سے سب کو گھور رہی تھی۔ ابتدا کی ساری نشستوں پر طالب علم براجمان تھے۔ معذرت، وہ طالب علم تو کسی صورت نہ لگتے تھے، مختلف رنگوں کے ملبوسات میں موجود وہ کسی فیشن شو کا حصہ لگ رہے تھے۔ لڑکے نوارڈ کو نہایت پرشک نظروں سے تک رہے تھے۔ یکدم اس کی نظریں حیرت سے پھیل گئیں۔ آخری نشست پر بیٹھا ایک وجود اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس وہ وجود انہماک سے اپنے آگے موجود رجسٹر کو تک رہا تھا، اور اتفاقاً صرف اسی کے ساتھ ایک کرسی خالی تھی۔ اس نے اپنی ہیزل براؤن آنکھیں گھمائیں، یکدم ایک لڑکی اٹھی اور آخری کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ گھٹنوں سے اوپر آتی کالی شرٹ اور جینز کے پینٹ پہنے وہ لڑکی اسے خاص پسند نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا اور آخری کرسی کے ساتھ والی کرسی پر براجمان اس وجود کو دیکھا جو ابھی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ مجھے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، لہجے میں حقارت واضح تھی۔ اس کی بات پر اس وجود نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور بس یہی لمحہ، اس ایک لمحے میں ہیزل براؤن آنکھوں والی لڑکی کو لگا کہ وہ کچھ غلط کہہ بیٹھی ہے۔ سیاہ چمکتی آنکھوں کی چمک نے اسے چند لمحوں کے لیے مبہوت کر دیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی جانب بڑھی، جو اب اپنا سر نیچے جھکا چکی تھی۔ ٹرانس کی کیفیت میں چلتے ہوئے وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس وجود نے اس کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جبکہ باقی سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو کچھ دیر پہلے وہاں بیٹھنے سے انکار کر چکی تھی۔ یکدم اس وجود نے اپنے ساتھ بیٹھی اس ہیزل براؤن آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں الجھن لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس پر سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری پھیلی۔ السلام علیکم، اس کے بے تاثر لہجے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ ابھی تک ان سیاہ آنکھوں کی کشش کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ اپنے آپ کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہیں پائی تھی، جبکہ مقابل کی سیاہ آنکھیں اس سوال پر حیرت سے پھیلی تھی۔ پھر یکدم ان میں کوفت سے جا گئی، جیسے اسے یہ سوال پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اسے جواب دیے بغیر اپنا رخ پھیر چکی تھی۔ اس کے رخ پھیرنے پر ہیزل براؤن آنکھوں والی لڑکی چند لمحے اسے تکتی رہی۔ اسی لمحے پروفیسر کلاس میں داخل ہو چکا تھا، جو کہ ڈپارٹمنٹ کا HOD بھی تھا۔ چونکہ پہلا دن تھا، اس لیے انہوں نے سب سے انٹروڈکشن پوچھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں والی لڑکی کی باری آنے پر سب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ایک شان بے نیازی سے کھڑی ہوئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر پروفیسر کے چہرے پر شناسائی کی رمق چھا گئی۔ مائی سیلف حبور سجاد شاہ، لہجے سے فخر اور غرور جھلک رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھا وجود کھڑا ہوا۔ آئی ایم حافہ نعیم۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے کہنے پر ہیزل براؤن آنکھوں والی لڑکی نے اس کے نام کو زیر لب دہرایا۔ حافہ نعیم، نائس نیم۔ انداز قدرے ستائشی تھا، مگر اس کا دماغ اسے الجھا رہا تھا۔ وہ کیوں اس لڑکی کی جانب اٹریکٹ ہو رہی تھی؟ کلاس ختم ہونے پر وہ سب باہر نکل گئے۔
यूनिवर्सिटी का राउंड लगाते हुए हबूर की नज़रें ग्राउंड पर नस्ब एक बेंच पर पड़ी, जहां वही सियाह आंखों वाली लड़की अपने हाथों में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन को घूर रही थी। हबूर के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठने लगे। वो खामोशी से उसके साथ जा बैठी। किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए हाफा ने जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की। फिर उसने गर्दन मोड़कर अपने साथ बैठी सुनहरे बालों वाली उस लड़की को देखा, मगर उसे उस लड़की से अजीब सी उलझन महसूस हुई थी। एक जानिब हबूर को हाफा में कशिश महसूस हो रही थी, तो दूसरी जानिब हाफा को हबूर से उलझन महसूस हो रही थी। कौन हो तुम? उसने फिर से पूछा। अब की बार हाफा की आंखों से गुस्सा झलका। क्या बार बार एक ही सवाल कर रही थी? क्या किसी ने हमें बताया कि जब कोई आपसे ये पूछे कि आप कौन हैं तो क्या जवाब दिया जाए? मगर नहीं, कोई दूसरा हमें क्यों बताएगा कि हम कौन हैं? हमें खुद को ये तलाश मुकम्मल करनी है, खुद ये खोज लगानी है कि हम कौन हैं। आपको मैं क्या नजर आ रही हूँ? उसके सवाल पर हबूर ने कहकहा लगाया। इर्द गिर्द मौजूद लोग उनकी जानिब मतवज्जा हो गए, जिस पर हाफा ने उसे गुस्से से घूरा। जादूगरनी। उसे कुछ लम्हे पहले वाली अपनी बेखुदी याद आई और वो रवानी से उसे जादूगरनी का नाम दे बैठी। हाफा की आंखें हैरत से भर गई। और आप कौन हैं? हाफा के सवाल पर हबूर की मुस्कुराहट थमी। उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो गहरी सोच में डूब गई, जबकि अब हाफा अबरू उठाए उसे तक रही थी। मैं इंसान हूँ। हाफा की नकाब से झलकती आंखें मुस्कुराई। फिर उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। वो तो ये सब भी हैं। खैर छोड़ें, काफ़ी लंबी बहस है, फिर कभी सही, वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी, पर फिर यकदम पलटी। अच्छा सवाल था। चमकती आंखों के साथ वो वहां से चली गई, जबकि हेजल ब्राउन आंखों ने उलझन से उस पुरअसरार लड़की को वहां से जाते देखा। गाड़ी से उतरकर उसने वसी लॉन की जानिब देखा, जहां वह अपने मखसूस हुलिये में मौजूद फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे सुबह सवेरे वाली कारिस्तानी याद आई तो वो उसकी जानिब बढ़ गई। वह आम के दरख्त के नीचे उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पास पहुंची। हेलो चंगेज़ खान, यकदम वो चीखी। उसकी चीख सुनकर वो नागवारी से पलटा और फ़ोन पर कुछ कहकर कॉल काट दी। अब वो अपनी तीखी नज़रों से हबूर को तक रहा था। क्या मसला है हबूर? उसके सख्त लहजे पर हबूर ने हल्के से कंधे उचका दिए। अब वो दरख्तों की छांव में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। चंगेज़ खान, एक बात तो बताओ। वो ठंडी सांस भर कर रह गई। अब तो उसे उस नाम की आदत हो चुकी थी। वो दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे और फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाया करते थे। उन दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता घर वाले उनकी नोक झोंक से लुत्फ़ उठाया करते थे, मगर कभी कभार मामला संगीनी की हद तक पहुंच जाता था। पूछो, अबरू उठा कर कहा गया। अगर किसी की आंखों को देखकर इंसान बेकाबू हो जाए तो वो क्या करे? हबूर की आंखों के सामने वो मंजर छा गया जब वो उस लड़के की आंखों की कशिश से मुतासिर हुई थी। उसके सवाल को सुनकर वो अचानक से रुका और हबूर की जानिब मुड़कर उसे तीखी नज़रों से घूरा। फिर बाबा हुजूर से जूते खाए, खुद ही काबू में आ जाएगा। हबूर को उसकी बात समझने में चंद लम्हे लगे और फिर उसका कहका फिजा में बुलंद हुआ। वो हंसती चली गई। वो अब हबूर को सख्त नज़रों से घूर रहा था। हबूर, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो। अब उसका लहजा इंतहाई सख्त था। उसकी बात पर हबूर की हंसी थमी थी। तुम्हें आज़ादी दी गई है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी हुदूद से बाहर निकल जाओ। ये बात अपने छोटे से जहन में बिठा लो कि तुम शाहों की औलाद हो। वो एक लम्हे को रुका। हबूर खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। अगर तुमने हमारी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की तो बाबा हुजूर का तो मालूम नहीं, मगर मैं तुम्हें ज़िंदा दफना दूंगा। आखिर में उसका लहजा और चेहरे का तासिर सर्द हो गया। बस या कुछ और? हबूर ने सीने पर बाजू लपेटते संजीदगी से पूछा तो वो सर झटक कर रह गया। उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। मिस्टर हमजा शाह, तुम बहुत बुरे और जालिम हो। गांव वाले तुम्हें चंगेज़ खान कहकर गलत नहीं करते। ख़ानदान की इज्जत और रिवायत को कायम रखने के लिए हमजा शाह जालिम ही सही, मैं बुरा था, हूँ और हमेशा ही रहूँगा। लहजा सफाकियत भरा था, मगर हबूर ने अबरू सुकेड़कर उसे देखा। और अगर ये जालिम और बुरा हमजा शाह खुद ही ख़ानदान की रिवायत को तोड़े तो? उसके तीखे लहजे पर हमजा की आंखों से शोले बरसने लगे। ये दिन कभी नहीं आएगा। अटल लहजा। हबूर के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट छा गई। और अगर हमजा शाह को मोहब्बत हो गई तो? अब की बार उसका लहजा शरीर सा था। और हाँ, अब ये मत कह देना कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। अब दिल पर तो किसी का इख्तियार नहीं है। हबूर की बात पर हमजा ने लंबा सांस भरकर अपने गुस्से को दबाया।
جو اصول باقی سب کے لیے ہیں وہی اصول حمزہ شاہ کے لیے بھی ہیں۔ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے وقفہ لیا اور سرد آنکھوں سے حبور کو دیکھا، اگر میری محبت خاندان کی روایت کے خلاف ہوئی تو اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا۔ حبور اس کی بات سن کر محظوظ ہوئی تھی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالم اور برے ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی بن جاؤ گے۔ اگلا گدی نشین سردار حمزہ شاہ اپنی محبت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ حبور، اس کی بات کو حمزہ کی سخت آواز نے ٹوکا۔ وہ مکمل طور پر اس کا دماغ گرم کر چکی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ حبور نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا، جو آج انگارے چبائے کھڑا تھا۔ سورج سر پر آ چکا تھا۔ اور اپنا حلیہ درست کر کے یونیورسٹی جایا کرو۔ آئندہ مجھے تمہاری یہ مصنوعی رنگ والی زلفیں نمائش کرتی دکھائی نہ دے۔ اس کی بات پر حبور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سنہرے بالوں کی طرف دو لٹیں دوپٹے سے باہر جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت بالوں کو مصنوعی رنگ والی زلفیں کہہ رہا تھا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ وہ جانے انجانے میں مصیبت کو دعوت دے چکی تھی۔ حبور شاہ، اپنی حدود میں رہو، وہ غصے سے کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حبور وہیں کھڑی رہ گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اسے حمزہ باہر آتا دکھائی دیا، مگر اس دفعہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ڈری سہمی ہاجرہ ملازمہ ہاتھ میں کینچی تھامے باہر نکلی تھی۔ حبور کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں۔ اس سے پہلے وہ دونوں حبور کے پاس پہنچتے وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ چنگیز خان، میرے بالوں کی طرف بری نگاہ سے مت دیکھنا، ورنہ بابا حضور تمہارا حشر نشر کر دیں گے، وہ بھاگتے ہوئے چلائی تھی، جبکہ حمزہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ حبور، بدلہ ادھورا رہا، وہ زیر لب بڑبڑا اٹھا۔ بیٹا، نوکری مل جائے گی نا؟ اقرا بیگم نے اپنے نوجوان بیٹے کی جانب دیکھا، جو سنجیدگی سے ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ حالات نے اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ جی امی، امید تو ہے۔ ایم فل کے بعد اس نے جگہ جگہ نوکری تلاش کی تھی، مگر ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخرکار ہار مان کر اس نے اپنے ایک دوست کی بات مان لی، جو لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ بھی آج وہیں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ اپنے دوست کی وجہ سے اسے نوکری مل جانے کی امید تھی۔ بیٹا، پریشان مت ہو، اللہ ہے نا؟ ان کی بات پر وہ خفگی سے مسکرا دیا۔ جی امی، اللہ ہی تو ہے۔ اس کے سر پر لاکھوں کا قرض تھا۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ اس کے بھائی کے نام پر تھا۔ اس کے بھائی بھابھی اسے نوکر سمجھتے تھے، مگر پھر بھی اللہ ہے نا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے، آمین۔ انہوں نے زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر بھوک ماری تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں، ہم واپس کب جائیں گے؟ حاتم کی بات پر اس کی ماں کا حرکت کرتا ہاتھ رکا اور انہوں نے برآمدے میں کھڑے حاتم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر بدمزگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً یہاں کے ماحول سے تنگ آ چکا تھا۔ انہیں یہاں آئے 1 سال ہو چکا تھا، مگر وہ ہر 2 دن بعد ان سے یہی سوال پوچھتا تھا، کبھی نہیں۔ حاتم لمبے لمبے قدم اٹھاتا نیم کے درخت کے نیچے موجود چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا، جہاں بیٹھی صوفیہ بیگم کسی کپڑے پر کڑھائی کرنے میں مصروف تھی۔ کیوں ماں؟ اب سے یہی ہمارا گھر ہے۔ حاتم ان کے رنگ برنگے دھاگوں کو ایک طرف کرتا چارپائی پر بیٹھ گیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کشادہ صحن والا مکان اسے گھر ہرگز نہ لگا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر تو کشمیر میں ہے، جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا۔ اس کی بات پر صوفیہ بیگم نے لمبا سانس بھرتے ہوئے سارا سامان سمیٹا اور اپنی بیٹے کی جانب متوجہ ہو گئی، جس کی بھوری آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی۔ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے تھکے سے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ نے وہاں کے حالات نہیں دیکھے؟ میں اپنے لوگوں کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، ان کے حالات کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ کیسے اپنے لوگوں کو ایسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ کیسے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ تمہارے وہاں واپس چلے جانے سے کیا ہوگا؟ وہ اپنے بیٹے کی بات پر لمحے بھر کے لیے مسکرائی تھی۔ ان کی بات پر حاتم نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنے لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، میں وہاں کے لوگوں کے لیے لڑوں گا۔ یہ میرا علاقہ نہیں ہے، میرا علاقہ کشمیر ہے، وہ ہر لفظ پر زور دے کر کہہ رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ دیکھو حاتم، تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، بہت سے لوگ تمہارے جیسے جذبہ لے کر نکلے، مگر کیا ہوا؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تم وہاں جاؤ گے، اپنے لوگوں کے لیے لڑو گے، مگر بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کو درندے رون ڈالتے ہیں، اور میں تمہیں موت کے کنویں میں نہیں دھکیل سکتی حاتم۔
हातिम को मालूम था कि वो दुरुस्त कह रही थी, मगर वो भी पीछे हटने वालों में से हरगिज़ न था। माँ, मैं हातिम अब्दुल रहमान हूँ। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं वापस ज़रूर जाऊँगा और अपने लोगों के लिए लड़ूंगा भी और इंशाअल्लाह जीतूंगा भी। उसके हौसले आसमान को छू रहे थे। वो अपने लोगों के लिए मरने को भी तैयार था। वो एक अज़म से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि सूफिया बेगम अपने बेटे को बेबसी से देख कर रह गई। उन्हें मालूम था वो अपनी ज़ुबान से पीछे हटने वालों में से नहीं था, मगर वो अपने शौहर को खोने के बाद अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। उनके शौहर भी यही जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। अपने इलाके से मोहब्बत तो हातिम को विरासत में मिली थी, वो कैसे अपने लोगों से दूर रह सकता था। उन्होंने आसमान की जानिब देखते हुए हातिम की सलामती की दुआ मांगी। वो अपने कमरे में बैठी किसी गैर मरई मकाम को तक रही थी। उन बुरी आंखों को देखे हुए पूरे 2 साल हो गए थे, मगर उस पर से उनका असर ज़ाइल न हुआ था। उस पहली मुलाकात के बाद वो उसे कभी कभार गली के किसी न किसी कोने में खड़ा दिखाई दे देता था, मगर कभी भी नज़रों का तसादम ना हुआ था। उसके बाप के सारे सख्त उसूल उसी पर लागू होते थे। हमना भी तो थी, उसे भी तो फूफो के घर जाने दिया जाता था, मगर एक अरसा हुआ था कि हाफा ने उन बातों पर कुड़ना छोड़ दिया था। इंसान उन चीज़ों को कैसे बदल सकता है जिन पर उसका इख्तियार ही ना हो? वो कैसे अपने जज्बात से मुंह फेर सकता है? मगर उसने भी वक्त की धार को बहने दिया था। उसने अपने दिल की पुकार को नज़रअंदाज कर दिया था। वो कम अज़ कम उन आंखों का असीर नहीं बनना चाहती थी। यकदम उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद उस अंगूठी पर पड़ी। बहुत से आंसू गले में अटक कर रह गए। दिल और दिमाग पर अंधेरे छाने लगे। वो उसे देखती गई, यहाँ तक कि आंखों के आगे धुंध छा गई। उसे उतारने के इरादे से उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, मगर लंबा सांस भर कर रह गई। जब मुकद्दर यही था तो यही सही, मगर फिर उस अंगूठी से मंसूब ज़ात का तसव्वुर भी उसके अंदर तक को नागवारियत फैला गया। हलक तक तलखी का तासर छा गया। लंबा सांस भरकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। ए बिन्ते हवा, क्या तुम्हारी ज़ात इस कदर अर्जा है कि तुम गैर ज़रूर इंसानों के लिए अपने आप को बेसुकून करो? कहीं तुम इतनी बेमोल हो कि उन लोगों के लिए आंसू बहाओ जिनकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई कदर व कीमत नहीं है? लफ्ज़ बिन्ते हवा उसकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन चुका था। वो अक्सर अपने आप को इसी लफ्ज़ से मुखातिब किया करती थी। नहीं हाफा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा मकसद उस जलने कुड़ने से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उसी लम्हे एक जुमला उसके कानों में गूंजा, जिस पर उसने अज़बात में सर हिलाया। हाँ बिन्ते हवा, याद रखो, मोहब्बत जैसी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तुम किसी इब्न आदम के लिए नहीं रोगी। वो एक लम्हे को ठहरी। आंखों के सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले मर्द का चेहरा आ गया जो टोपी पहने हुए था। उसके गले में कांटे से उगने लगे। उसने दीवार से सर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली। तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना? ठीक है, पढ़ लो, मगर तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। 9 महीने पहले उन्होंने यही कहा था और हादी भी कुछ नहीं कर पाया था। हाफा ने वो किया जो वो चाहते थे और उन्होंने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे डाली। उसने पढ़ने की काफ़ी महंगी कीमत चुकाई थी। उसके साथ साथ किसी और की तकदीर का भी फैसला किया गया था, जिसे सोचते ही उसके दिमाग की रगें फूल गई। उसने अपने आंखों के कोने साफ किए और चारपाई पर से उठ खड़ी हुई। आज फिर वो अपनी अज़ली अंदाज में क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई और अपनी नज़रों को दौड़ाया। आज काफ़ी नशिस्तें खाली थी, मगर वो आखिरी कुर्सी की जानिब बढ़ी जहाँ वो नकाब पोश लड़की बैठी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। ओह, काफ़ी पढ़ने वाली लड़की लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ बैठते हुए उसने अपना बैग कुर्सी पर रखा। उसकी आवाज़ सुनकर हाफा ने सर उठाकर उस लड़की को देखा जो आंखों में तजस्सुस लिए उसे देख रही थी। वो लंबा सांस भरकर रह गई। मेरा नाम हबूर सज्जाद शाह है। तुम्हारा क्या नाम है? हाफा ने बेतासिर नज़रों से उसके सफ़ेद मोमी हाथ को देखा और फिर आहिस्तगी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे हबूर गर्म जोशी से थाम चुकी थी। वैसे तो कल इंट्रोडक्शन के दौरान वो सब अपने अपने नाम बता चुके थे, मगर फिर भी हबूर ने यह सवाल पूछना ज़रूरी समझा। वो उस पुरअसरार लड़की से बात करना चाहती थी जो उसे कुछ अलग सी लगी थी। भला कोई मामूली इंसान हबूर सज्जाद शाह को अपनी जानिब माइल क्यों करेगा? यकीनन उस लड़की में कुछ ख़ास था और हबूर को वो ख़ास बात जाननी थी। हबूर उसकी चमकती आंखों को देखते हुए सोच रही थी। हाफा नहीं। हाफा ने गौर से अपने सामने बैठी उस लड़की को देखा जो आज सियाह शलवार कमीज़ में मलबूस थी। आज उसके सुनहरी बाल नज़र नहीं आ रहे थे। वैसे मुझे लोग इतनी जल्दी पसंद तो नहीं आते, मगर तुम मुझे अच्छी लग रही हो।
हबूर ने देखा था कि उसकी बात पर हाफा की सी आंखें मुस्कुराई थी। ए बिन्ते हवा, गैर ज़रूरी चीज़ों का तजस्सुस इंसान को मार डालता है। मुबम से लहजे पर हबूर ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। और ज़रूरी चीज़ों का? हाफा मुस्कुराई। ज़रूरी चीज़ों का तजस्सुस इंसान को पार लगाता है। उसकी बात पर हबूर उसे देखती रह गई। उसके शक पर मोहर लग चुकी थी। अभी वह हाफा से कुछ और पूछती कि प्रोफेसर क्लासरूम में दाखिल हो चुका था। कैसे हो हाइद? वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में एक दूसरे के सामने बैठे थे। हाइद के चेहरे पर घबराहट के तासरात छाए हुए थे। थोड़ी पर बंद मुट्ठी रखे वो गहरी सोच में डूबा लगता था। यार बस ये जॉब मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने इर्द गिर्द देखा। कुछ स्टूडेंट ग्रोहों की शक्ल में टेबल्स के गिर्द बैठे थे। वो वहाँ बैठा सबसे नुमाया लग रहा था। फॉर्मल सी ड्रेसिंग में मलबूस अपने ऊपर उठती निगाहों को नज़रअंदाज करता वो मेज़ की सतह को घूर रहा था। उसका दोस्त उसके अंदाज को देखकर मुस्कुरा उठा। फिक्र मत करो, मिल जाएगी। मेरा दोस्त लाखों में एक है। उसकी बात सुनकर हाइद ने सर झटकते हुए नजरें उठाई। मुझे नौकरी चाहिए, रिश्ता नहीं। उसके दोस्त का कहकहा बरजस्ता था। नौकरी मिल जाएगी तो रिश्ता भी मिल ही जाएगा। ज़रा इधर उधर नज़रें दौड़ाओ। उसके दोस्त का इशारा लड़कियों के ग्रोह की जानिब था जो कब से हाइद पर नज़रें जमाए बैठी थी। हाइद उसकी बात पर खफा हुआ था। मेरी जिम्मेदारियां मुझे इन अय्याशियों की इजाज़त नहीं देती, इसीलिए अपना मशवरा अपने पास रखो। वो ज़रा से सख्त लहजे में बोला था, जिस पर उसके दोस्त ने अपने हाथ खड़े कर दिए। माजरा जनाब, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके दोस्त ने माजरत खाना नज़रों से उसे देखा जो अपने सफ़ेद शर्ट के नादान नादीदा सिलवटे दुरुस्त करने में लगा हुआ था। बहैसियत उस्ताद तुम ऐसे मजाक नहीं कर सकते। अब की बार उसका लहजा वाकई में सख्त था। अच्छा ना, जूस पियो, गर्म हो रहा है। उसने उसकी तवज्जो सामने रखे जूस के गिलास की तरफ मबजूल करवाई। उसने जूस का घूंट भरते हुए हाइद का जायज़ा लिया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी रमक भी नज़र नहीं आ रही थी। जूस के गिलास को हल्का सा हिलाते हुए वो किसी गैर मरई मकाम को तक रहा था। मुझे मेरे दोस्त हाइद से कब मिलवा रहे हो? वो चौंका और कुछ देर तक नाफहमी के तासरात लिए अपने दोस्त को तकता रहा। जैसे ही उसे बात समझ आई वो सर झटक कर रह गया। यार, जब तक इंसान के पास पैसा ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, इंटरव्यू का टाइम हो गया है। उसकी बात पास से गुजरती एक लड़की ने सुनी थी और वो इस बात पर ठहरी थी। उससे पहले वो पलटकर उन्हें देखती। वो दोनों वहाँ से उठ चुके थे, जबकि वो उन दोनों आदमियों की पुश्त को तकती रह गई। ये कौन था? दूसरी जानिब वो दोनों कैफ़े से निकलते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तुम्हें एक यही गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाली डिग्री करने को मिली थी, कोई ढंग की डिग्री कर लेते। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैथ में कुछ कर लो, मगर नहीं, तुमने ये आर्कियोलॉजी ही पढ़नी थी। अब भुगतो। उसकी बात पर वो हल्का सा हंसा था। मुझे पुराने लोग, पुरानी इमारतें और राज पसंद है। उनकी आवाज़ मध्यम होती जा रही थी, जबकि हेज़ल ब्राउन आँखों ने दूर तक उनका पीछा किया था। बस यही से शुरुआत हुई थी। आसमानों के रंग ने उस नौजवान को हेज़ल ब्राउन आँखों वाली लड़की की निगाहों से दूर होते देखा था। कहीं दूर कोई नकारा बजा था। किसी की खुशबख्ती को बदला गया था, किसी की बदबख्ती को संवारा गया था। उसने हवेली के गैराज में 2 गाड़ियों का इजाफा देखा था। उसे मालूम था कि वो गाड़ियाँ किसकी थी। वह आंखें घुमाकर रह गई। सामने वाले दरवाजे से अंदर जाने के बजाय उसने पीछे के दरवाजे से अंदर जाने को तरजीह दी। हवेली के बाग की 4 दीवारी के पास से गुजरते हुए वो हवेली के पीछे मौजूद एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। ये दरवाज़ा हवेली के कुछ अफराद इस्तेमाल कर सकते थे। मुलाजमों की हलचल देखकर वो एक लम्हे के लिए थमी थी, फिर सर झटककर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। लाउंज से सुनाई देती आवाज़ों पर कान धरे बगैर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी। एकदम उसकी हील की टिक टिक रुकी और उसने रेलिंग पर झुककर नीचे नज़रें दौड़ाई। उसके दिमाग में छपाका हुआ। वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब लपकी। सियाह दुपट्टा कंधों पर झूल गया था। सुनहरी बालों ने उसके शानों को ढांप रखा था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने एक झटके से अंदर मौजूद इंसान के बाजू को पकड़ा था। उसकी आमद पर वो इंसान भौंचक्का रह गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। उसे एक लम्हे के लिए हबूर की नज़र से खौफ महसूस हुआ, जो नहायत तलखी से उसका बाजू थामे खड़ी थी। दुपट्टा ज़मीन बोस हो चुका था। हबूर, मेरा बाजू छोड़ो। उसकी बात पर हबूर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट फैली थी, मगर आंखों की तपिश फना कर देने वाली थी। हबूर ने उसका बाजू घुमाकर उसकी पुश्त से लगाया। मिस हिरा असफन शाह, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी?
ہیرا جو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی غراہٹ سن کر وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیا کرنے آئی تھی؟ اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اسی لمحے حبور کی نظر اس کی بند مٹھی پر پڑی۔ سنہری بالوں کو اپنے کانوں کے پیچھے اڑستے اس نے ہیرا کی مٹھی کھولی۔ اس میں موجود چیز کو دیکھ کر وہ استہزائی انداز میں مسکرائی تھی۔ ایک ہاتھ میں لائٹر کو پکڑے وہ اس کا بازو چھوڑ چکی تھی۔ ہیرا اب دل میں خوف لیے بظاہر مضبوط تاثرات کے ساتھ اس سر پھری لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو لائٹر تھامے ہنستی چلی جا رہی تھی۔ ایک دم مسکراہٹ کی جگہ سرد تاثرات نے لے لی۔ وہ پل پل اپنا رنگ بدلتی وہ ہیرا کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ ہیرا کو اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے جلانے آئی تھی نا؟ اس کے لہجے میں اب کی بار ایک عجیب سی وحشت تھی۔ حویلی والے اچھے سے جانتے تھے کہ حبور شاہ کو صرف دو چیزوں سے جنون کی حد تک محبت تھی، ایک اس کے کپڑے اور دوسرا اس کا میک اپ۔ وہ ان دونوں چیزوں کے لیے کسی سے بھی جھگڑ سکتی تھی۔ جوں جوں حبور ہیرا کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، ہیرا دیوار کے ساتھ چپکتی چلی گئی۔ نازک اندام ہیرا شاہ دراز قد حبور شاہ سے جیت نہیں سکتی تھی، نہ ہی باتوں میں اور نہ ہی لڑائی میں۔ حبور شاہ اپنے نام کی ایک ہی تھی، لوگوں کو ٹھکانے پر رکھنے والی۔ حبور نے ایک جھٹکے سے اس کے بال پکڑے، وہ کرا کر رہ گئی۔ چھوڑ دو حبور، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر حبور نے شدت سے لائٹر زمین پر پھینکا اور ہیرا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری چیزوں پر بری نگاہ ڈالنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ حبور شاہ تم سے بدلہ بھی لے سکتی ہے، برف سے لہجے میں کہتے اس نے یکدم سے اس کے بال چھوڑے۔ ہیرا شاہ، تمہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تمہارا حریف تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب کی بار وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ جھاڑ رہی تھی، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہیرا اسے دیکھ کر رہ گیا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حبور نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھایا اور اپنے کندھے پر سجا دیا۔ اب وہ صوفے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صوفے کے آگے پڑے میز پر موجود جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہیرا کی جانب بڑھی۔ یہ لو پانی پیو۔ اس کی گردن پر سے اپنے ہاتھ کو گزارتے ہوئے وہ اسے صوفے کی جانب لیے بڑھی۔ ہیرا متوش سے نظروں سے اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پانی پیو، ایک ابرو سے اس کے ہاتھ میں موجود گلاس کی جانب اشارہ کیا۔ ارے ہیرا ڈیئر، پانی پیو نا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے اس نے گلاس ہیرا کے منہ کی جانب بڑھایا۔ ہیرا بس ایک گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ شاباش۔ کانچ کے میز سے گلاس ٹکرایا تو ایک آواز سی پیدا ہوئی۔ ہیرا ڈیئر، کزن ہونے کے ناطے تمہیں ایک مشورہ دوں، وہ نہایت نرمی سے بولی۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کے غصے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان سالوں سے دوستی ہو۔ ہاں، وہ خطرناک تھی اور انتہائی حد تک خطرناک تھی۔ اپنے سے طاقتور لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ ہیرا کی جانب مڑی اور اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ دھرے۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ سجی تھی، کسی ساحرہ کی مسکراہٹ۔ تم اس حویلی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس کی بات پر ہیرا نے درشتی سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ وہ ڈر کے اثر سے نکل آئی تھی۔ وہ کون ہوتی ہے اسے یہ بتانے والی کہ وہ اس حویلی کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ میں اس حویلی کا حصہ بن کر رہوں گی۔ حبور نے اس کی بات پر کہا لگایا۔ تم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو اور ایک غلط فہمی میں۔ میں ابھی دونوں کو ہی دور کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا اور پھر باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا۔ بتاؤ پہلے کیا دور کروں، خوش فہمی یا غلط فہمی؟ ہیرا نگاہوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو میں خود ہی دور کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے خوش فہمی، میں تمہیں اس حویلی کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ ہیرا نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ اور غلط فہمی یہ کہ میں حمزہ شاہ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے مجھ سے بلا وجہ کا بیر مت پالو۔ اچھا مشورہ دے رہی ہوں، مان لو، ورنہ۔ پھر یکدم آنکھوں میں تپش نے اپنے ڈیرے جما دیے۔ کمرے کی فضا میں زرد سی روشنیاں چھا گئی۔ ورنہ ہیرا شاہ، تم پچھتاؤ گی اور بہت برا پچھتاؤ گی۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ ہیرا کی بات پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ تم اسے پسند نہیں کرتی، تم اختیارات کو پسند کرتی ہو، تمہیں طاقت کی طلب ہے۔ تم اب حبور یکدم اس کی جانب بڑھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا۔ تم ہیرا شاہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو؟ ہیرا کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ جاؤ ہیرا، مجھے فریش ہونا ہے۔ اس کی بات پر ہیرا کھڑی ہو گئی اور حبور کے سامنے آئی۔
तुम चाहो या ना चाहो, मैं ही इस हवेली की बहू और पूरे गांव की सरदारनी बनूंगी, पुख्ता लहजे में कहते वो कमरे से बाहर निकल गई। पीछे हुबूर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर झटका। बनकर दिखाओ, बड़ी आई हुबूर शाह से पंगा लेने वाली। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है हवेली की बहू और गांव की सरदारनी। बिरयानी के मसाले में चम्मच घुमाते हाफा हादी की बातें सुन रही थी, जो पिछले आधे घंटे से अपने हातिम भाई की तारीफों के पुल बांध रहा था, जबकि हाफा बस अज़बात में सर हिलाती जा रही थी। अपिया, हातिम भाई की पेंटिंग्स तो कमाल होती हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ नज़रों के सामने मौजूद है। शेल्फ पर बैठा हादी अपनी बहन के पुष्ट को देखते हुए कह रहा था। आपको पता है कि वो क्या कह रहे थे? इस बार उदास सा लहजा था। उसने हाफा की जानिब तवज्जो दिए बगैर अपनी बात को जारी रखा। वो कह रहे थे कि वो कश्मीर वापस चले जाएंगे। हाफा का हाथ थमा, हाथ के साथ साथ सांस भी थमा था और शायद दिल भी। सारी रोशनियां मध्यम पड़ गईं। हादी शेल्फ से छलांग लगाता उतरा और हाफा के साथ आ खड़ा हुआ, जिस पर हाफा ने सर झटक मसाले के ऊपर उबले हुए चावल फैलाए। आप मेरी बात सुन भी रही हैं? उसके चेहरे को बगौर देखते हुए इस्तफसार किया गया। हाँ ना, पिछले आधे घंटे से तुम्हारी बातें ही तो सुन रही हूँ। लहजा काफ़ी हद तक मतवाज़न था। बिरयानी को दम लगाकर वो सिंह की जानिब बढ़ी। अच्छा बताएं, मैंने अभी क्या कहा है? सीने पर बाजू लपेटते हुए कहा गया। तो हाफा ने लंबा सांस भरा। वो उससे क्या कहकर मुखातिब करे? क्या अल्लाह में से क्या कहूँ? हादी आंखें सुखेड़े उसकी जानिब देख रहा था, जो अब हाथ धोकर पलटी थी। तुमने कहा कि फूफू लोग वापस जा रहे हैं। उसकी बात पर वो सोच में पड़ गया। उसने तो फूफू का नाम लिया ही नहीं था। खैर छोड़ो, अब आ गया यकीन कि मैं तुम्हारी बात सुन रही थी। हादी ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। अपिया, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी करें। अब वो दोनों बरामदे में आ बैठे। रज़िया बेगम शायद अंदर आराम कर रही थी। बस दम लगा दिया है, थोड़ा और इंतज़ार कर लो। उसी लम्हे हमना अपने और रज़िया बेगम के मुश्तरका कमरे से बाहर निकली और एक नज़र उन दोनों की जानिब डालकर अपनी आंखें घुमाईं। हादी, खाना कब तैयार होगा? उसके सवाल पर हादी ने एक नज़र हाफा की जानिब डाली और फिर अपने कंधे उचका दिए। 10-15 मिनट में बन जाएगा। हाफा की बात पर हमना ने उसे सख्त नज़रों से घूरा और एक कदम उसके नज़दीक आई। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इसीलिए अपनी ज़ुबान को काबू रखो। हादी का चेहरा सूख पड़ गया। तुम अपिया से ऐसे बात नहीं कर सकती। हमना ने तंजिया नज़रों से हादी को देखा, जो अब खड़ा हो चुका था। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज़ से बात किया करो। हादी के अब्रू खुद ब खुद ऊपर की जानिब उठे। देखो भाई, कह कौन रहा है? अपिया भी तुमसे बड़ी हैं, तुम भी उनसे तमीज़ से बात किया करो। और हाफा ने हादी का हाथ थामा, जिस पर वो खामोश हो गया। यार, आप हर दफ़ा ऐसे ही करती हैं। इन दोनों का प्यार देखकर एक दफ़ा फिर हमना का दिल बदगुमान हुआ था। तुम्हारी इस अपिया ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी हैं। ये कर्ज है, देखना एक दिन ये तुम्हारी खुशियों को भी आग लगा देगी। मनहूस है ये, मनहूस। हाफा सर झुकाए उसके जहर जैसे अल्फाज अपने अंदर उतार रही थी। मेरी अपिया कर्ज नहीं है, मेरे लिए नेमत है। तुम्हारी खुशियाँ अपिया ने नहीं बल्कि बाबा ने छीनी है। जाकर उनसे शिकवे करो। मेरी अपिया को आइंदा मनहूस मत कहना। हादी ने अपनी उंगली उठाई थी। हमना सर उठाए, अपने से उम्र में छोटे जबकि कद में बड़े भाई को देख रही थी, जबकि हाफा आंखों में आंसू लिए ज़मीन को तकने के साथ साथ कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। वो उन लफ्ज़ों की आदी क्यों नहीं हो रही थी? अगर आइंदा तुमने मेरी अपिया को मनहूस कहा तो मैं तुम पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करूँगा। उसके सर्द लहजे में कहने पर हमना की आंखों में सदमा छा गया। वो उस हाफा के लिए उसे थप्पड़ मारेगा। वो फटी फटी नज़रों से हादी को देखे गई। उसी लम्हे हाफा किचन की जानिब लपके और बिरयानी वाला चूल्हा बंद किया। दरवाजे की दस्तक सुनते ही हादी भी वहाँ से चला गया, जबकि हमना अब ज़मीन को तक रही थी। हमना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाफा भी किचन से निकलकर बाहर आई थी। मुझे तुम्हारे जैसी बहन नहीं चाहिए जो दूसरी बहन की खुशियों को खा जाए। हमना की नज़रें हाफा के हाथ में मौजूद अंगूठी पर थी। अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती थी तो बाबा को इनकार कर दो। उसकी बात पर हमना इस्तेज़ाई अंदाज में हंसी। हाँ, ताकि मैं बाबा की नज़रों में बुरी बन जाऊँ। तुम खुद तो उनके प्यार से महरूम रही हो, मुझे भी महरूम करना चाहती हो। हाफा ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुरा उठी। उसकी बहन का दिल उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुका था। चलो, तुम ये मानती तो हो कि मैं उनके प्यार से महरूम रही हूँ? हसरत भरे लहजे में कहा गया। इससे पहले हम ना कुछ बोलती, उन्हें हादी के साथ नईम साहब अंदर दाखिल होते नजर आए। वो दोनों उन्हें देखकर खड़ी हो गईं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کر کے حمنا کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر حمنا مسکرا اٹھی، جبکہ حافظ کے دل کی یہ حسرت ہی رہ گئی۔ ایک دم دل بوجھل سا ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا کہ ایک دم اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ہادی کو کھڑا پایا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ کھانا لگاؤ اور اماں جی کو بھی بلاؤ۔ انہوں نے حافظ کو مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کی بات پر وہ سر جھٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آپ حمنا کو کیوں نہیں روکتی؟ کاغذ پر پھیلتی سیاہی رکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سے 3 سال چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا، جو انتہائی سنجیدہ تاثرات جمائے اسے استفسار کر رہا تھا۔ ہادی، تنگ مت کرو، مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اس کی بات پر عبدالہادی نے سرعت سے اس کی گود میں موجود کاغذ اٹھا اور ایک سائیڈ پر رکھ دیے۔ حافظ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں اپنے حق کے لیے نہیں بولتی؟ آخر کب تک خاموش رہیں گی؟ یہ دنیا خاموش رہنے والوں کی نہیں ہے۔ اس کے تفکر بھرے لہجے پر حافظ مسکرائے۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ یار، آپ کم از کم اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ ایسے خاموش رہنے سے کیا ہوگا؟ حافظ نے نرمی سے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ جو میری قسمت میں ہوا وہ مجھے مل جائے گا۔ ہادی جھنجھلا اٹھا۔ آپ کی اسی نیچر کی وجہ سے آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو گئے، ورنہ اس وقت تک آپ کا آدھا BSc ہو جانا تھا۔ آپ نے بابا کے سامنے آواز نہیں اٹھائی، اس وجہ سے یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے حافظ کے الٹے ہاتھ میں موجود اس سونے کی انگوٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کے کچھ نہ بولنے کی وجہ سے حمنا کا حاتم بھائی سے نکاح ہو رہا ہے۔ اب کی بار حافظ کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دل کے کسی پوشیدہ خانے میں درد سا اٹھا تھا۔ آنکھیں پر ملال، چہرہ پر حزن۔ کیا یہ کچھ دیر پہلے والا چہرہ تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اپیا، حمنا حاتم بھائی کے لائق نہیں ہے۔ میں نے جب انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تبھی تصور میں آپ کو ان کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ حافظ بالکل ساکت بیٹھی اس کی بات سن رہی تھی، جو اس کی حالت سے بے خبر بولتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، اسے اس شخص سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ یک دم سوچیں تھمی۔ محبت؟ ان سوچوں کی نفی کی گئی۔ نہیں، محبت نہیں، وہ تو بس پسند تھا۔ دل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ کچھ پوچھا گیا تھا۔ صرف پسند؟ اس انسان کے ساتھ پسند اور محبت کے درمیان کا کوئی جذبہ منسلک تھا، اور اس جذبے میں وہ الجھ کر رہ گئی تھی، اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اپیا، آپ کو حاتم بھائی پسند ہے نا؟ اسے ہادی سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے سیدھا یہی سوال پوچھے گا، جس کے جواب سے وہ خود سے بھی نگاہیں چرا رہی تھی۔ بتائیں نا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر حافظ نے سیاہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ایک امید نظر آ رہی تھی، جیسے وہ سوال کا جواب جاننے کے لیے بےتاب ہو۔ جیسے ابھی حافظ اقرار کر دے تو ابھی ان کا نکاح کروا دے۔ حافظ اپنی سوچ پر زخمی سا مسکرائی۔ اتنی آسانی سے من پسند انسان تھوڑی نہ مل جایا کرتا ہے۔ ہادی، میں ان سے صرف ایک دفعہ ملی ہوں۔ اپنی بات پر اس کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر جھٹ سے آیا۔ سفید جالی دار پردے سے نظر آتا مرد، اس کا ایک نظر حافظ کو دیکھنا اور پھر نظروں کو جھکانا، اور بس یہیں سے تو اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ پھر حافظ کو بنت حوا کہہ کے پکارنا، وہ پورا منظر اسے تمام جزیات کے ساتھ یاد تھا، دل و دماغ کے کسی کونے میں نقش تھا۔ اور ویسے بھی ان کا اور حمنا کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو میرے بھائی۔ ہادی کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کیا آپ حدیل بھائی کے ساتھ خوش رہ پائیں گی؟ حافظ کی نظر اپنی انگوٹھی پر پڑی۔ تم فکر مت کرو، میں ہر حالت میں رہ لوں گی۔ اس کی بات پر ہادی خاموش ہو گیا۔ اس نے رہنے کی نہیں بلکہ خوش رہنے کی بات کی تھی، جسے حافظ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ٹال گئی تھی۔ حرام مشروب کے گلاس کو ہلکا سا ہلاتے اس نے اپنے دوست کی بات پر قہقہا لگایا۔ سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ بھوری شال کندھوں پر ڈالے وہ وہی تھا، وہی جو بظاہر اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ حمزہ شاہ، گاؤں کا اگلا سردار، وہ جو اپنی عزت کے متعلق کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ وہ گاؤں کی کتنی لڑکیوں کی تمنا تھا، اپنی آنکھوں میں لوگوں کو گم کر دینے والا۔ جب مسکراتا تھا تو ایک دنیا اسے رک کر دیکھتی تھی۔ وہ ایک شاطر انسان تھا، انتہائی شاطر۔ یار، کوئی شباب کا بندوبست نہیں ہے؟ حمزہ کا ہاتھ تھما تھا اور ایک سنجیدہ نظر اپنے ساتھ لڑکے پر ڈالی جو اس کا دوست تھا۔ حمزہ نے انوانوں کی زمینوں کو جلانے کی خوشی میں فارم ہاؤس میں پارٹی رکھی تھی، جس میں اس کے کچھ امیر دوستوں نے شرکت کی تھی۔ یہ کام تم اپنے گھر میں کرنا، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، بظاہر نارمل سے لہجے میں کہا گیا تھا، مگر وہ قابل اس کے مطلب کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔
अच्छा, तुम तो बुरा ही मान गए। वो नामहसूस से अंदाज में वहाँ से हट गया। हमजा हल्का सा मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो लोगों को थमने पर मजबूर करती थी। सियाह बाल जो पेशानी पर बिखरे थे, फ्रेंच कट वाली हल्की सी दाढ़ी, सियाह लबों की हल्की सी मुस्कुराहट और दोनों गालों पर पड़ने वाले घड़े। सरदार कब बन रहे हो? ये उसका सबसे अच्छा दोस्त हन्नान था। उस सवाल पर हमजा की आंखें चमकी थी, मगर फिर उनकी चमक मान पड़ गई। अभी नहीं, वो बदमज़गी से बोला। उसे इक़्तिदार अपने हाथों में चाहिए था, मगर वो अभी सरदार नहीं बन सकता था। मगर क्यों? हन्नान के सवाल पर उसने इधर उधर देखा। उसके साथ सिर्फ हन्नान खड़ा था। उसने हन्नान के कान में एक सरगोशी की थी, जिस पर उसके लब ओह की शक्ल में ढल गए। फिर अब क्या करना है? उसके सवाल पर हमजा की पुरसोच आंखें मुस्कुराई थी। उनमें एक अजीब सी चमक छा गई थी। लाश को देखते हुए वो मुस्कुरा उठा। सोचते हैं, चलो बाकी लोगों के पास चलें। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ बहुत बुरा, कुछ सर्द सा, जिसकी सोच भी हड्डियों को जमा कर रख दे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टाटा, बाय।